السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله وآله وأزواجه وذريته أهل بيته وأنصاره ثم سيدنا مهاجر محمد بن عيسى سيدنا بقيه المقدم محمد بن علي بن علي وصحبه وفرهم أروي سادتنا الصوفيات المحققين والعلماء العاملين ومفسرين المحدثين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها سادتنا أبي بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم إلى أرواح المعلى سبيك والبقيع والأخول والبرة رمزا بالحضرموت أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلوهم من آفات في الدين والآخرة من الأستاذ العظيم والأستاذ العظيم حبيب الله حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن حمد السقا بن مولى دويل حسين عنباس أبي أمة بن عبد الرحمن العطاء صاحب راتب وشيع الإدوار حسين أكوز البلاد وأبي عبد الله بن أبي حداد بكر سكن سقا عبد الرحمن السقا صاحب المشهد بعلي بن حسن العطاء سيف عمر سقا سقا أحمد حسن العطاء يوسف علي يدرس أبي عبد الله بن مسلم العطاء وعلي حسين العطاء علي بن الحبسي أبي عبد الرحمن الحبسي أبي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبسي عبد الرحمن محمد سليم أحمد جندة سليم طه جبر الحداد محمد الحداد سليم عبد الله مزير كل شيء القابسولي موفون حبيب الوارد محمد الحداد جابر الحداد سنة الحداد بقدر الحداد وسنة العطاس عمر حسن هندوان باب سري محمد علي بن عبد الله بن كعب كابتن كوبا هاوي شاند سولي موفورين أبي عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى عقيل بن يحيى محمد بن جعفر بن يحيى أبي عبد الله بن صالح بن حسين علي بن الله صالح موفورين سيد الوالد أبي عبد الرحمن عبد القادر السقاف وسيد الوالد علي بن السقاف صالح موفورين سيد حبيب عدر بن حسين العطاس أبي إدريس بن حاشم العطاس صالح موفورين وحبيب البركة أبي محمد حداد جابر حسن هذا القادر حسين العطاس أبي عمر أحمد أبي صالح حسين حامد سيبو تانغول أبي بكر سيكا سيبو كرسيك أبي محمد محمود دار محمد سنة حسن وكم سنة سولي موفورين أبي حسن عبد أبي بكر سنة سيب سيكا بن عبد الله حداد أبي حامد الكاب شيخ مشوى أبي علي الجوفري وسولي موفورين سيد جعفر سنة سيكا كي مانغلي وسولي كي حامد سنة سولي موفورين من الله بركة في الدين شيخ خالد بنكالة مدورة وقبل الأولياء والبيت والبيت اللمبق وصولهم وفروعهم وخصوصا سيد قبل الشافعي سبي أزامي شوينا كم سلام معين كأسام صابا كم الولدي كي هاجي معلم سيد مهزر كاسي مزاري فرزي إسحاق سوينا كي مطلب كي غزالي وصولهم وفروعهم وزمان كي هاجي أرسل مصطفى كم جورا جنجان سري عبد العزيز عبد القادر الجزري كي هاجي وصولهم وفروعهم سيد وسيدك دمن هوري وزر يا منشور عمران يا جميع سبا مختار وسلم أبو حاجي أدم بن سعد وسولي وفروعهم وكما ترواه من أهل الحاضر بهذا المجلس والد يا سيدنا أدراب سولي وفروعهم كتروى من زياد إلوكمان يا أن الله يتقم سر الجنة وسنتوزع الحد الفاتحة الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Jamaah kita buka halaman 52 ya. 52 lewat dikit. Ya 52 aja itu buka, langsung wa'lam baris ke 8 dari atas sebelah kiri. 9 ya. Iya wa'lam kita baca. Ini kemarin perasaan udah nih masalah ini. Terlihat perasaan nih. Ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه تعالى وأدام نفع بركاته آمين كرضي عنكم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yazkal futu wal munu wa rizqabatan nasu salahal jasadur ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yajibu fir ruku'i alla yaqsida bi ghairahu faqat
wa yusannu ayyakula fi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi wa aqalluhu marratun wal iktisar 'alaiha khilaful aula wa yatil imam bisalasi wa illam yardal ma'mumu wa illam yardal ma'mumuna fa iza zada 'alaiha bi ghairi ridahum kuriha wal akmalu minha khamsun ila ihda asrata wa yazidul munfardu wa imamu qaumin masurina radina bitatwili Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka salamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Fal ityani bi salasi fi tasbih ma hadza du'ai aula min ziyadi 'alaiha ma adamihi wa fil misbil masabihi wa fil masabihi qala Anasun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksiru ayyakula fi rukui wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa an Aisyata anna Rasulullah sallallahu kana yaqulu fi ruku'i wa sujudihi subuhun qudusun rabbul malaika war ila hadirin jamaah ta'lim musalla ar-raudhah yang semua insyaallah Allah beri kita keberkahan dan perlindungannya. Para orang tua kita karam Ustaz Haji Hasan, ya kita doakan sehat panjang umur, akhirnya kamar, fahmi, zia semuanya. Pak Ahmad, Sebastian Pak Rozi juga, ya, Bayjuri, semua yang ada, wajib semua insyaallah bersama dipanjang umur sehat afiat. Puji syukur Allah, salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Kita kumpul lagi malam hari ini sebagaimana yang telah kita jadwalkan program daripada syiar agama Allah di mushola kita, mushola Ar-Raudhah, ya, setelah kita datang bulan Ramadan dan sekaligus bulan Syawal, ya. Ramadan sudah usai, Syawal pun sudah selesai, ya. Bulan Ramadan hebat, Syawal hebat, tapi tetap aja ada waktunya. Kita sayang Ramadan, sayang bulan Syawal, habis aja udah. Sekarang udah Zulqa'dah. Apa artinya? La yasbut syai'an fid dunya. Enggak ada yang tetap di dunia ini sedikit pun. Suatu saat akan kembali pada asa min turab ila turab. Min turab ila turab. Dari tanah balik ke tanah, ya. Oleh karenanya insyaallah mudah-mudahan jadi kita hidup ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah redha kita. Kalau hidup Allah udah redha, enak aja. Oleh karenanya sekalian insyaallah malam hari ini terima kasih segenap pengurus daripada Ar-Raudhah, ya, yang masih bikin kegiatan taklim, muzakarah, silaturahmi. Insyaallah amal yang demikian yang besok akan kita lihat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jadi peninggalan ulama kita yang jelas terus sampai ulama kita sampai sekarang ini mereka sudah meninggalkan apa dia? Ma qaddamu wa asarahum. Apa yang terlalu daripada bekas-bekas mereka peninggalannya, ya. Kita minta pada Allah kita panjang umur, sehat walafiat ke depan, ya, tentu lebih mulia, lebih baik, Allah luaskan segala-galanya, ya. Jadi insyaallah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Man kana yaumu khairum min amsi fa huwa rabi. Siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung, ya. Oleh karena sebab ada manusia, saudara, ada manusia yang enggak mau ketemu Tuhan, ada. Ada manusia yang enggak mau ketemu Tuhan. Dalam surat Yunus ayat 6 Allah katakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak ada keinginan untuk berjumpa kepada kami, katanya. Waradu bil hayati dunya, dan mereka amat sangat senang sama yang namanya hidup dunia. Tuh, ya, watma'annu biha, dan merasa nyaman, merasa tentram. Kalau udah dunianya ada, enak dia. Oh, udah masya Allah, sama Tuhan belakangan, sama idah belakangan, ibadah atau belakangan. Ya, jadi katakan radu bil hayati dunya, kalau urusan dunia juga mal, masya Allah, melek mata dunia, ya, tidurnya apa? Cuman kaki itu waktu tidur doang. Kemama tuh. Watma'annu biha, dan mereka merasa tu'ma'nina, tenang rasanya. Ya, artinya girang, kalau udah dapat dunia girang. Nah, ya. Nah, kata Allah yang begitu,
Wallazina hum an ayatina ghafilun, dan termasuk juga orang-orang yang terhadap ayat kami mereka lalai. Sama juga itu. Orang yang lalai, orang yang ada melihat Tuhan. Bagaimana? Kata Allah, ulaika hum ma'wahum nar bima kanu yaksibun. Ya, maka mereka adalah penghuni neraka dengan hasil kerjaan mereka. Bima kanu dengan apa yang mereka telah kerjakan. Nah, itu namanya. Jadi harus diakan oleh Masya Allah. Jadi kata Allah berarti benar ada manusia yang kagak demen ketemu Allah. Artinya ketemu Allah berarti kagak demen sorga. Sebab orang yang ketemu Allah hanya ahli sorga, nggak ketemu Allah. Nah, jadi manusia ada yang memang kagak mau berjumpa kepada ya siapa yang ngomong? Allah sendiri yang ngomong. Ya. Nah, Allahumma la taj'al minhum, begitu. Allahumma la taj'alna, ya Allah jangan jadikan kami kepada orang yang model begini. Yang kagak demen ketemu Allah. Nah, kita ngaji, kita ibadah, taat, kemampuan kita termasuk orang yang pengen ketemu Allah. Alhamdulillah. Nah, itu kita minta pada Allah, ya. Jadi kita enggak kalau lihat orang-orang begini enggak ada respon, enggak ada magnet, enggak ada tarik, enggak ada tanggapan dengan ibadah, ya mungkin kemauan Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman udah, maklumat udah, tanda udah, tapi tetap aja kalis. Tahu kalis? Ya kagak tersangkut sedikit pun. Ya mau bilang apa ya? Udah kita nggak bisa kata apa-apa. Inna kata kita nggak bisa beri hidayah mereka, ya. Kita yang dapat alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yajib fir ruku'. Ketahuilah bahwasanya wajib dalam ruku' itu alla yaqsida bi ghairah. Bahwa dia tidak bermaksud yang lain-lainnya. Jadi kalau udah mau ruku, emang dia niat mau ruku, tuh maknanya. Wajib jangan ada pikiran buyar kemana. Allah yaqsida ya bihi ghairah. Jangan dia bermaksud kepada ruku itu akan sesuatu. Jadi benar-benar niatnya mau ruku, tuh gitu namanya sekalian, ya. Faqat itu saja katanya. Ghairu faqat. Wa yusannu ayyakula fihi subhana rabbil azim wa bihamdi, dan disunahkan dalam ruku itu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya. Asal subhana rabbi, asal begitu karena dinyambung jadi rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang agung dan dengan segala pujian. Itu kita baca tuh waktu ruku, ya. Wa aqalluhu marratun, paling kurangnya sekali subhana rabbiyal azimi, udah Allahu akbar atau sami Allahu liman hamidah. Dulu sebenarnya bangun dari ruku Allahu akbar juga. Lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar ruku tuh. Anul azim sami Allah. Dua asalnya Allahu akbar lagi asalnya. Asalnya begitu, ya. Nah, ketika itu terjadi pada siapa? Pada Sayyidina Imam Ali. Ketika Imam Ali mau sholat berjamaah sama Nabi, di depannya orang tua. Orang tua jalan, dia kagak mau ngikutin orang tua, nempong, mana nggak mau nempong. Jadi songong deh nih, orang tua jalan, mau sholat, dia jalan begini. Imam Ali nggak mau liwatin, nggak mau, di belakang gini. Padahal udah hati udah buru pengen, jangan sampai tinggal sama Nabi. Ikutin, karena orang tua kita hormatin. Enggak tuh orang tua bukan mau sembahyang, negong ke lain. Ya, nah, pas dia sampai di masjid tersebut, ternyata Nabi masih dalam keadaan ruku. Jadi belum i'tidal Nabi. Jadi kalau imam masih ruku, kita sampai, kita tidak ketinggalan satu rakaat. Gitu maknanya. Nah, disitulah Imam Ali ucap alhamdulillah. Nah, ketika ucap alhamdulillah, Jibril suruh ajar Nabi, karena memang malaikat Jibril yang tahan belakang Nabi lagi ruku. Jadi Nabi gak kuat angkat. Kalau ditahan oleh saya Jibril. Nah, setelah itu baru Jibril bilang, "Qul sami Allahu liman hamidah." Ya, sami Allahu liman hamidah. Kenapa sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar orang yang memujinya. Siapa memuji? Imam Ali. Pas masuk masjid, Nabi masih keadaan ruku. Maka dia berkata, alhamdulillah. Jadi berubahlah ruku itu jadi sami Allahu liman hamidah.
Allah mendengar bagi hamba yang memuji. Ya, jadi malaikat Jibril yang tahan itu saya atau pundak Nabi waktu ruku. Jadi dia nggak bisa i'tidal Nabi. Mau bangun, ada apa di pundak berat begini, ya? Ternyata Imam Ali itu. Tuh, ya Allah, ya begitu hebat sayangnya Jibril juga pada Imam Ali. Wa aqallu marratun wal iktisaru 'alaiha khilaful aula. Tapi kita mengurangi atas tasbih tersebut itu khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Yang utama 3 kali. Tapi kita kurangin, itu namanya menyalahi yang lebih kurang bagus. Kalau bahasa itu kurang, udah biasa 3 aja desa. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanal azimi 3 kali. Kalau kita kurangin khilaful aula. Makna khilaful aula dalam fikih arti menyalahi kepada yang lebih utama. Yang lebih utama 3. Kita baca 1, nyalahi enggak? Nah, menyalahi itu namanya. Tapi enggak dosa, cuman menyalahi kepada yang lebih sempurna. Wa ya'til imamu bisalasi, dan hendaklah membaca imam itu dengan 3 kali. Nanti melakukan kata sami Allah liman hamidah itu subhan rabbil azimi itu 3 kali. Yati maknanya mendatangkan, arti membaca imam waktu dia ruku 3 kali. Wa illam yardal ma'mumun, sekalipun makmumnya kagak demen. Jadi ada makmum pengennya baca sekali, subhanal azim, kayak kagak demen tuh. Imam tetap aja 3 kali, sekalipun makmumnya kagak redo. Kalau dalam kondisi seperti ini kagak redo, yang salah makmum bukan si imam. Tapi andai kata kita sholat, nggak ada perintah agama, kemudian kita panjangin, sampai makmum gerutu di belakang, maka dosalah si imam itu. Karena apa? Kagak berkesinambungan dengan makmum. Sujud terakhir lama banget. Sampai makmum udah keliangan palanya. Umpama, nah itu dosa tuh imam begitu. Banyak kita dengar ada yang begitu. Mau ngapain? Ya, mau ngapain kita? Mau gaya-gaya supaya khusyuk kelihatan? Jangan. Kita bawa orang, Muhammad bawa rombongan begitu, ya. Jadi yang ideal aja. Kalau ente sembahyang sendiri terserah deh, mau tasbih 1000 enggak apa-apa deh. Taruh saya baca 100 kali surah azim, silakan sendiri. Ya ente puyang sendiri, ente seloyongan sendiri. Jadi kalau puyang jangan ajak orang. Gitu. Jadi kadang-kadang begitu. Emang ada perintah suruh lamain, tapi yang mana? Bagi pribadi sendiri atau bagi kelompok yang sudah terbiasa. Nih contoh di sini ada. Wa illam yardal makmumun, sekalipun makmumnya kagak redo, tetap imam bawa 3 kali itu subhanallah azim. Fa iza zada 'alaiha bi ghairi ridhahum. Nah, apabila imam menambahkan atas bacaan tersebut bi ghairi ridhahum, tanpa redha mereka, kuriha, hukumnya makruh, ya. Mesti baca 3 kali, baca 11 kali atau ya 15 kali, makruh. Ya. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akmalu minha khamsun, paling sempurna daripada bacaan tersebut yaitu 5 kali, ila ihda asrota, sampai 11 kali tuh, ya. Sempurnanya, tapi lihat lagi. Yang biasa adatnya 3 kali. Kalau kita baca 11 kali, makmum teriak lagi ntar, karena makmum belum tahu. Kecuali sudah terbiasa dan terkelompok memang model seperti itu. Wa yazidul munfaridu wa imamu qaumin mahsurina, dan menambahkan orang yang sholat sendiri, dan imam satu kaum mahsurin. Mahsurin satu kaum yang sudah kelompok dia, itu mahsurin namanya. Mahsurin udah kelompok dia. Contoh kelompok jamaah tabligh. Itu kelompok nama dia punya gaya model begitu, gaya dia udah. Nah kalau dia yang seperti itu nggak jadi masalah. Tapi ketika ada orang lain atau di orang lain dia ngikut orang lain, dia mesti berkesinambungan, nggak boleh gaya dia, gitu maknanya. Ya artinya kalau udah umpama nih jamaah tabligh demennya gimana?
habis sembahyang begini-gini, itu kelompok dia. Tapi ketika dia ngomong orang lain, ya ashabul qaryah itu yang berhak. Nah, dia sebagai makmum. Ntar udah selesai, dia mau terusin aja begitu. Contoh nih. Habis sembahyang kita biasa zikir. Kemudian nggak zikir, langsung naik ceramah umpama. Itu nggak sesuai. Kecuali kelompok dia. Ya, kalau imam lain nggak bisa. Ya, biasa zikir, baca ini, selesai doa. Nah, kalau habis doa baru habis ba'diyah mau naik gitu. Sampai berapa hadis boleh. Ya, tapi kalau andai kata, kalau andai kata ada di majelis dia, emang dia udah jamiah dia, musola di masjid dia, yang ngimamin semua jam, kita ngikut. Ya udah, kita ngikutin dia. Kita mau ngikutin dia boleh, mau langsung pulang juga boleh. Itu namanya mahsurin. Maksudnya ada kelompok tertentu yang sudah terbiasa. Ya. Nah, wa imamu qaumin mahsurina radina bitatwil. Yang mereka demen kalau baca panjang. Radina mereka redo bitatwil kalau bacaannya lama atau panjang. Udah biasa kelompok dia. Nah, itu nggak jadi masalah. Ya. Ada satu masjid baca, yang saya katakan, kalau ngimamin tuh emang hafal Quran dia, tapi kalau baca maghrib panjang banget ayatnya. Subuh juga ada Yasin setengah. Ya kan makmumnya kan dengkulnya pada meletot. Ya akhirnya makmum gerutu. Nah itu namanya kagak jadi bagus, jadi fitnah baik ada. Ya tapi apa? Emang yang kuasain, mesti yang kuasain mau kata apa udah. Ya, dia imam terus maghrib, isya, subuh, dia imam semuanya. Ya, kalau baca maghrib lama bacaan panjang, isya gitu ya, subuh apalagi. Kadang-kadang Al-Waqi'ah dibaca. Benar, dia benar itu. Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Ar-Rahman, kan sedang-sedang itu. Ya. Sedang makmu yang belakang ngikutin diri, sedang. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibatan khafidatur rafi'ah. Iza rujatil adraja wa busatil jibal basa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa sabul yamin ma sabul yamin. Terus sampai habis. Yang belakang begini dah. Goyang deh. Ustaz lagi bilang kata apa dah. Ya. Kalau ngadu jamaah ngadu gimana Ustaz? Kalau Jumat pagi suruh sajadah bagaimana? Boleh, itu ada sunnahnya. Ada amim sajadah. Kalau hafal sunnahnya begitu, ya. Amim sajadah, ada sujud tilawah, ya. Nah itu, ya. Dan itu ya, kalau udah dirutinin, jangan kagak rutin, tahu iseng-iseng baca nih jangan, nanti jamaahnya kaget juga, lama banget ya. Jadi kalau boleh mau baca itu ngomong lagi sama imam nih. Makmum, jamaah nanti kita baca hamim saja deh ya. Ya ini subuh jam saja karena ini malam Jumat. Boleh gitu. Mungkin kasih standarnya itu sabis dengan hal ataka. Ustaz nggak pernah baca subuh itu hamim saja ada karena kagak hafal. Kalau hafal ya baca juga sekali-kali. Ya habis gimana kan kita otak ngapalin udah Ustaz udah puyeng gitu otak ngapalin mau ngapal ini. Ya udah gimana urusan sekarang Ustaz Hasan ya. Kalau udah kagak zaman ngapalin lagi. Kalau dulu masih muda nih apa sekarang kagak udah. Siap ini majelis taklim ntar subuhin lihat kitab ini lagi gitu ya. Udah buat ngapalin ayat-ayat panjang itu udah agak sedikit kurang ya. Ya kalau ayat buat pidato itu biasa ada, tapi ngapalin surah ini pastikan nggak bisa gitu, ya belum terbiasaan lagi maksudnya. Ini malam malam pulang istirahat sebentar, ntar malam belum tidur lihat besok kitab apaan besok sono pas subuh ngajar gitu, besok nih gitu di rumah jadi setiap hari tuh nih masya Allah. Enggak minum juga tuh dari air namanya Dev Square namanya yang obat otak gitu. Buat nguatin otak, biar ingetan gitu, Jid, ingetan kagak lupa gitu. Nah, jadi ingetan perlu, jangan lupa mulu. Apa nih lupa lagi, itu yang udah lemah. Gitu. Jadi ada obat juga, Dep Squat kalau nggak itu khusus dari HNI, bisa beli itu. Jadi kayak minyak ikan, kuning buat nguatin
otak ya. Apa itu tambahnya? Bitatwili, radina bitatwil. Allahumma laka roka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu. Khasha'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azmi, wa asabi. Wa sya'ri, wa bashari, wa mastaqallat bi qadami lillahi rabbil. Ditambahin lagi tuh, ya. Waktu mau ruku, kan di ruku tuh. Subhana rabbiyal azimi, wa subhanal azimi, wa subhanal azimi, wa bi hamdi. Dibaca 11 kali. Udah baca 11 kali, tambah lagi. Allahumma laka roka'tu. Wah, kan begitu. Ya. Iya. Nah, ini yang terkaitan. Wa imamu qaumin masurina radina bitatwil. Jadi imam satu kaum yang sudah terbiasa kelompok dia radina bitatwil, yang mereka udah redho senang kalau dengan panjang seperti itu. Nggak apa-apa ya. Jangan jadi fitnah. Kalau kita nggak begitu baca panjang jadi fitnah, gaduh jadinya. Allahumma laka raka, ya Allah, bagimu aku ruku. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Walaka salam, kepadamu aku berserah ya Allah. Khasya'a laka sam'i, tunduk untukmu ya Allah pendengaranku. Wa basari, pandanganku, penglihatan. Wa mukhi, otakku. Wa mukhi, otak namanya. Hati akal kita ya. Wa azmi, tulangku. Wa asabi, urat-urat sarafku. Oh ya. Dibaca dengan aku tuh. Allahumma laka roka'tu, ya kepadamu ya Allah aku ruku. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, kepadamu aku Islam, aku berserah. Khasya'a laka sam'i, tunduk untukmu ya Allah, sam'i akan mendengarku. Wa basari, pandanganku. Wa mukhi, otakku, akalku. Wa azmi, tulangku. Wa asabi, dan urat sarafku. Wa sya'ri, dan rambutku. Wa basari, dan kulitku. Semua aku serahkan padamu ya Allah. Gitu maknanya ya. Wa mastaqalat bi qadami, dan apa-apa yang tersendiri ya dengan itu ya akan kakiku. Apa yang kaki kita sendiri nih? Semua kita nggak bisa hitung kan? Yang sendiri dia kaki kita apa, yang sendiri-sendiri. Nah, semuanya lillahi rabbil. Nah, itu yang udah biasa begitu ya. Ini udah yang pikiran udah kagak kemana-mana nih, yang begini nih. Kagak pikiran dagang, nggak usaha, nggak ngojek, nggak ada deh. Jadi fokus buat ibadah. Kalau kita begini, ntar habis ini ada urusan. Nah, udah kasih biasa deh. Fal ityanu bisalazi fit tasbih mahaza du'a aula. Maka mendatangkan dengan 3 dalam tasbih ini disertai dengan doa ini juga lebih utama. Boleh aja lebih utama. Nah, jadi kalau andai kata kita mau tambahin, cukup tasbih 3 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, baru tambah Allahumma laka roka'tu wa bika amantu, ya begitu. Walaka aslamtu, tambah itu tuh, boleh tuh. Aula, lebih utama. Kita sholat berjamaah atau sendiri itu cepat, kagak lama itu. Ya, jadi kita baca tasbih 3 kali, tambah Allahumma laka roka'tu, ya, wabika amantu, walaka aslamtu, begitu, ya. Asya'alaka sam'i, wa basari, wa muhi, wa azmi, wa asabi, nah, dan seterusnya. Sampai lillahi rabbil alamin. Mina ziyadati alaiha, tuh, daripada tambah, tasbihnya dibanyakin. Subhanallazim wa bihamdi, subhanallazim wa bihamdi, subhanallazim wa bihamdi, subhanallazim wa bihamdi, subhanallazim wa bihamdi. Itu boleh bacain. Lebih utama tambah doa aja. Tasbihnya tetap 3, baru tambah doa Allahumma laka roka'tu. Gitu. Jadi jangan tasbihnya baca banyak, jangan. Ya, baca itu aja doanya. Semua sunnah. Enggak ada jatuh wajib. Ini permainan-permainan tingkat tinggi namanya. Jadi orang-orang yang pengen dia lebih, tapi sekali lagi tadi Ustaz semua mama nih, apa aja sendiri, kalau orang ntar dulu, mau pakat dulu, tapi kalau sendiri silakan. Dan itu yang diharapkan, banyakin munajat pada Allah. Apa yang Anda baca kita ente paham, ente dapat, ente hafal, baca. Jadi kita sembahyang kagak nguber setoran. Mana yang nggak nguber rokaat. Jadi walaupun sekian rokaat,
tapi bacanya penuhnya luar biasa. Itu, gitu mana itu mainan aulia-aulia. Ya aulia-aulia mainnya begitu, ya. Makanya pantas kalau dia dapat ranking tinggi wajar, ya. Dari hidupnya udah ramai, sampai matinya pun orang masih gerumun, ya. Ustaz waktu di makam Wali Nyato itu ya daerah Lombok, saya lupa apa Lombok Tengah, Lombok mana kemarin, ya. Itu kuburannya batu kali itu, pakai batu kali deh, ya, yang buat kita masang ini pondasi rumah, semua sebelah sini batu semuanya, nggak ada mewah, pagarnya bar kayu begitu ya, kayak ngandangin ayam, pagar ayam gitu. Ya pun gede, ada pun gede banyak sampai. Ya Allah, manusia luar biasa. Biasa nggak kuburan kita memang enggak pakai ini ini Lukman nih. Lukman baik ini. Hah? Aki ya Allah. Oh, subhanallah. Lukman hati ingat ya. Aki ya. Itu begitu. Tapi orang berkerumun Masya Allah. Ya, usah sampai alhamdulillah sebab lo Wali Nyato namanya itu, kalau Nyato namanya si Abdurrahman Al-Baghdadi. Syed Abdurrahman Al-Baghdadi, ulama besar. Tapi terkenal Wali Nyato. Kenapa Wali Nyato? Jadi Nyato bahasa Lombok artinya yaitu nyata, wali nyata. Apa nyata? Yang ziarah itu insya Allah nyata hasilnya. Nyata kabulnya. Selama dia ziarah benar, niat yang benar, yakin kabul dia punya hajatnya. Nah, walinya itu juga hanya ada pada hari Rabu saja, baik. Nggak bisa hari lain. Jadi bukannya hari Rabu. Jadi nggak bisa siapapun orang besar, jangan kita presiden pun nggak ziarah selain hari Rabu nggak dibuka. Tetap itu gembok aja. Ya, jajan nyelonong, pulang sakit. Tuh, walinya begitu. Pokoknya dia nggak mau hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu nggak ada cerita. Pokoknya kalau mau ziarah tempat saya hanya hari Rabu, tahu deh. Nah makanya Rabu itu penuh tuh, terutama lokal. Jadi kita nih yang datang Jakarta mau datangnya sorean dikit. Kalau dari pagi itu, wah bludak dia tuh orang kampung situ atau lokal sekitar itu. Nah kita ntar mainnya jam 2 siang. Jam 2 atau jam 3, ada senggangan dikit. Tuh. Jadi udah Masya Allah. Kita udah batu terjal begitu, dinya udah gitu buka sendal lagi. Buka sendal, padahal kagak bersih. Buka sendal. Injak-injak batu juga pelan-pelan. Kalau nggak kesel ya kedeol seliu lagi gitu. Saroni masuk ngisi daftar Jakarta Syahronia. Saya kasih sumbangan nggak gede. Wah kita sumbangan ternyata kita kasih segitu nilainya gede juga sama di rumah. Langsung kita dikawal gitu. Mau masuk. Jakarta ketemu Jakarta nih ngumpul. Nanya pintu nih. Di stop dulu nih. Ini stop dulu. Iya tolong minggir. Ini Jakarta masuk. Jakarta masuk. Kita jadi kagak enak nih kita nih. Orang masih banyak disebut lagi. Nama Jakarta. Ini coba nih, stop dulu. Ini Jakarta. Waduh. Allah, akhirnya pulang nggak ambil lagi, nggak tambahin lagi. Kayak kali jaga itu juga kali jaga tuh. Jangan lagi duduk, diri semuanya, Ustaz diri. Jadi tembok sender, di tiang senderan aja begini. Yang buka pintu sedang kali jaga tuh di atas makom itu. Di pintunya. Entah bagaimana, tahu-tahu dia manggil, ditunjuk kita. Haji Jakarta. Oh, Haji Jakarta. Siapa lagi? Haji Jakarta. Oh, ini gitu. Jakarta. Sini. Wow, lain di stop. Jamaah ajak depan. Panggil sini semua. Masuk atu-atu. Tuh, setelah itu masuk baru yang lain lagi masuk. Tuh, enggak ada urusan apa-apa, Mama. Dia enggak urusan apa, tahu-tahu bisa dipanggil gitu. Ya, kan enggak orang banyak, enggak bisa dipanggil kan sama diri di tiang. Kenapa sampai begini kok? Haji Jakarta, oh gitu. Ya. Tapi kalau Syirus Azharoni cuma satu. Ini bisikan kali jaga ini, Raden Said ini. Bisikan ini. Karena kita emang rajin tawasul daruhi, dengan juti apa, dan kali jaga Raden Said, ya. Sering kita tawasul begitu. Pak Wali Songo sering tawasul. Kali jaga sontek gitu kali itu Muhammad. Soal itu, yang lagi diri tiang tuh Jakarta tuh panggil begitu.
Ya, orang nggak tahu, kita yang tahu berasa gitu. Jadi hati kita nyambung. Ya. Jadi ziarah tuh bukan ziarah kira konyong datang aja, penghayatan. Kalau kita udah pasang niat dari Jakarta nih menuju ke sana, hati kita nyatu, di sana Allah kasih kemudahan, nggak ada kesulitan. Tuh saya gitu. Tapi kalau kata ziarah cuman hanya pengen penampilan biar kelihatan gue datang, lain lagi babe-babe. Lain lagi. Tapi kalau kita memang cinta, datang yang cinta, ya itu lain, dia punya sirnya lain lagi. Bahwa Allah kasih mudah aja, gampang aja. Kalau Ustaz, Ketapang Gilimanuk Ustaz pegang semuanya, reman di situ. Padang Bay menuju Lembar kita pegang semua. Dari Lembar, Lombok kita pegang semua. Jadi kalau Ustaz Roni sampai itu udah ini aja, udah sambutan luar biasa. Kemarin masuk dari Ketapang mau arah ke, ya dari Banyuwangi ke Ketapang tuh. Tuh ditutup tuh pintu tuh. Pintunya mobil ditutup, dialihkan ke sono tuh muter. Waduh, ya gimana nih? Ternyata kita udah kontak, ditungguin di depan yang tutup itu. Ditungguin, pas bis kita sampai langsung dibuka. Langsung dikawal pakai motor. Habis kita masuk ditutup lagi pintu. Jadi truk kamu bis lain ke sono nih. Tuh, iya mal tuh. Ya, karena kita udah pegang duluan. Ya, itu udah kenal gitu. Nih bis ini nih jam sekian itu kapal yang bagus telepon, Ji, ini kapal yang bagus jam sekian, jadi mesti sampai di gitu telepon. Semua Allah kasih kemudahan. Dari kita juga, alhamdulillah. Wah, kalau diputer jam berapa itu masuk Ketapang itu, bisa balik sampai jam berapa itu, ya. Ya, udah masuk situ kagak ada yang cegat pos, nggak ada, Bay, itu nggak ada, Bay. Langsung lancar, ya. Kalau dulu pertama kali, Ustaz Manuri almarhum rahimahullah, Sobari almarhum semua, Sapar almarhum, begitu ditahan dulu. Sini masuk, tahan, ngemel dulu gitu, sekian baru jalan keluar Bali. Ya, kalau sekarang kagak, langsung, masuk kapal langsung, keluar kapal langsung. Jadi udah tahu semuanya. Jadi kita pegang itu, semua seperti itu. Jadi kita bisa nanya, kapal ini jam berapa nih sampai? Kapal ini kapan nih merapat? Kapan berangkat? Jadi udah kontak gitu. Ya. Minta kapal yang bagus yang mana nih, jam berapa? Gitu tanya dulu, kapal yang bagus yang berangkatnya jam berapa? Jadi nggak asal sampein, tahu kapal jelek lagi ya. Hadza huwa, ya. Kalau Allah kasih gampang, insya Allah. Sama haji gitu ya, haji umrah sama. Kalau orang suka gampang orang gampang aja bawaannya udah. Jadi jangan kita tambah tasbih banyak, jangan ya. Itu tambah dengan doa. Tasbih tetap 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka salamtu ya wa salaka basari wa sam'i wa muhi wa dan seterusnya. Jangan tambah baca tasbihnya banyak gitu. Wapil masabi, dalam kitab masabi, kalau Anasun berkata sini Anas, karena Rasulullah SAW adalah baginda SAW yaksiru ayyakula, memperbanyak membaca fi ruku'i wa dalam ruku' dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu lain lagi bacaan itu. Itu namanya dikatakan ya, ada warid. Apa mana? Ada hadis. Hadis ini redaksi begini. Hadis ini redaksi begini. Gitu. Nah, Rasulullah waktu ruku' dan sujud apa yang Nabi banyak baca? Ya, di antaranya adalah apa di sini? Ayat ya. Subhanakallahumma rabbana. Tuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tuh, terakhir Nabi masih minta Allah gfirli juga. Udah kekasih Habibullah masih ya Allah ampuni aku. Ampuni Allah, lihat Nabi udah jadi Habib, kekasih udah makom Allah angkat wa rafa'na laka zikrok wa innaka la'ala khuluqin azim Muhammad rahmatan lil alamin. Masya udah pujian luar biasa, masih dalam sembahyang Muhammad zazan Allah maghfirli, ya Allah ampuni tuh begitu. Ada manusia lagu begitu baru-baru Allah maghfirli, nauzubillah min. Itu enaknya ngaji begitu. Jadi kita secara nggak langsung dapat nasihat dari kitab gitu ya. Subhanakallahumma rabbana Allahumma gfirli, begitu. Itu yang Nabi sering baca di waktu ruku dan waktu sujud.
Ya, sebagian hadis Nabi baca subhanal azim wa hamdihil azim subhanal a'la bi subhanal abad sebagian hadis. Ya, tapi ada hadis lain mengatakan Nabi yaksiru. Nabi memperbanyak. Ayakula fi sujud, dia baca di waktu rukuk dan sujud apa dikatakan Allahumma rabb subhanaka Allahumma rabbana maha engkau ya Allah Tuhan kami. Ya, Allahumma ya wa bihamdika. Ya wa bihamdika wa bihamd dengan pujian padamu Allahumma gfirli ya Allah ampuni wa an Aisyah dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu ada baginda sallallahu karena yaqulu fi sujudi ada dia membaca dalam rukuknya dan sujud subuhun kudusun rabbul malaikati war tuh ini ada hadis lain lagi. Hadis lain riwayat Aisyah mengatakan Nabi waktu sujud dan ruku bacanya subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh ya. Subun kudus sama, subun maha suci, kudus suci juga ya. Suci segala-galanya. Rabbul malaikat ruh, Tuhan yang malaikat dan ruh ya, dan ruh ya sama. Malaikat dan Rabbul malaikat waruh mana juga namanya malaikat Jibril, Ruhul Amin, malaikat Jibril. Jadi Tuhan yang malaikat lain termasuk malaikat Jibril apa? Raisul malaikat, pimpinannya malaikat. Ya Allah, ya begitu. As-sadisu at-tumaniyatu fi. Yang keenam rukun yaitu tumakni rukun salat yang keenam rukunnya ai fir ruku dalam ruku. Jadi ruku ada tumaknina. Wala takumu ziyadatul huwi maqam tumanina. Tapi tidak dia melaksanakan menambahkan dalam turunnya atau menunduknya seperti maqam tumanina. Jadi kalau andai kata kita sembahyang itu ruku tumaknina nih, ruku tumaknina ya. Sami Allah juga tumanina. Nah sujud sedang-sedang aja gitu yang lainnya. Enggak usah lama-lama gitu. Makanya ukurannya subhana rabbiyal a'la bihamdi gitu namanya ya. Bagus itu makna banyak. Ini tumaknina, ini tumaknina banyak banget ya. Yang enam tumaknina tu fi ruku. Dalam ruku wala taqumu ziyadatul huwi dan tidak dilaksanakan menambahkan dalam turun itu maqamal tumaknina yaitu kedudukan tumaknina enggak. Biasa aja udah waktu turun. Ya, jadi enggak banyak lah, enggak lama-lama nunduk. Ya, hampir ruku lama banget. Ya, sami Allah berdiri lama banget. Ya, masa menang ngikutin lagi diundang. Ya, emang dia kiai apa ya senior. Kita kenal orangnya deh. Dia imam. Ustadz diundang di Pertamina lantai 4. Diundang juga. Kebetulan yang bagian dakwanya itu adalah kayak orang Aceh. Saya diundang. Ke Syaroni. Tangsian bisa nggak? Ada apa nih Ustaz? Ya, biasa ngisi di Pertamina. Ya, insya Allah. Tapi sebenarnya sih ada kiai kita yang ngisi, tapi jaga-jaga takut dia kagak datang gitu ceritanya. Jaga-jaga dia kagak. Yaudah, ya ternyata kita datang dia datang juga. Bayang Zohor, Masya Allah sujudnya lama banget. Gue baca 15 kali belum bangun juga. 15 kali. Nah, Allah yang belum bangun juga. Udah gitu sama, lama juga. Aduh, kita bilang, nih kiai semua sama. Mana rukun qasir, mana rukun tawil nih. Dalam sembahyang ada rukun qasir, rukun tawil. Mana? Ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Jangan samain panjangin semua. Emang ente nggak baca kitab? Ya padahal ente kan senior, mesti tahu. Rukunya lama, waduh kita bilang. Nah kasar bilang, gua aja ustad begini, biar mana ustad nih. Tuh aja gitu. Rokok wala takum ziyadatul huwi maqam tumanina. Wallahu alam. Ya nanti baru saya ulangin ya, insya Allah. Ya baru kita mulai, Allah kasih berkah insya Allah. Ya mudah-mudahan jamaah semua terbuka hatinya. Usah minta kemarin di tempat ya Allah, bukakan hati-hati jamaah juz ta'lim di mana tempat ngajar, tetangga musola ke masjid, biar mereka dapat nikmat sebagaimana kau beri kami nikmat. Jadi maknanya kalau kita bisa ngaji, biar mereka juga bisa ngaji. Bapak besok kita tetangga nih. Di akhirat kita pernah berkawan di dunia. Di bedati berkawan. Akrab. Waktu di akhirat kita cakep dia kagak enak gaji.
Baik, enak nggak? Di dunia kita dapat begini, pas di akhirat kita udah fasilitas mewah, dia teman kita kagak dapat, kesian nggak? Nah kita pengen dia begitu dapat juga. Kita rajin ngaji, dia kagak, takor dia besok di akhirat kita dapat keistimewaan, kembuli sama maraknya. Dia nasi basi dapat. Nasi basi kagak enak ya. Bi hadzal niyah, bi hadzal qabul, hadir Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya maulana ya mujib. Ya hadran la tawassalaka bil habib taqdi hajatina qarib wa ajjalna bil matalib ya mugis agisna bi rahmatir rahmanir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.